मानक भगत बैराग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु जह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बेगन बिनाशन सोए। वाहे गुरु जी की फतेह बेगन बिनाशन सोए। हित मेरे क्यों रोदन ठानो निज को बड़ धनवंत पछानो। मैं मरहूँ कर ब्याह बहोरी भोगों आन अंगना औरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। गुरु नानक देव पिता महाराज मिंट गोंबरी जो अज पाकिस्तान दे विच डिस्ट्रिक्ट है जिला है उसका एक पिंड है सतकरा। इस पिंड गए ने ये छोटा जिहा एक नगर है उहदे विच एक बाजार है। अगर तुसी अज दा ये जिहड़ा भूगोलक शहरां दा रूप है
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕੰਜਸਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਔਰ 1-2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 12-13 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੌਜ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਤ ਘਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਘਟੀ ਦੋਏ ਦਿਨ ਜਬ ਰਹਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਏ, ਕਹਿਓ ਸੁਖੀ ਬਹੁ ਸ਼ਾਹ ਏ, ਸੁਖ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਤਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੁਖੀ ਸੇਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਦਾਈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਠ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, सुन कर इस प्रकार मर्दाने शाह संग तब बचन बखाने, सुख विशाल में तुमको जोवा, कौन पुण्य किए जाते होवा। सेठ जी केड़ा पुण्य कीता जे इन्ने सुखी हो कि इन्ना वड्डा रब ने तुहानू सुख दिता होया है जिहड़ा मैं अपनियां अखां नाल वेखिया। ये कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दीन दुनिया के पातशाह गुरु नानक दा सेवादार है। इन्हां दा नाम भाई मरदाना है। भाई मरदाना जी दे गल सुन के, बचन सुन के, वो जेड़ा सेठ सी वो कहन लगा कि लख दरवेश बेस मन माही, बोलियो शाह अदक दुख माही। ये समझ के भी ये कोई रब दे संत फकीर ने, उन्हें अपना दुख जाहिर किया। ये गल सानू गुरबाणी ने समझाई है। समझी नहीं समझी ये साडी खुशकिस्मती या बदकिस्मती है। एक गल गुरु जी ने सानू समझाई हुई है कि हर बंदे नाल दुख ना साझा करया करो। कईयां नूं उदां ही आदत है, वो मेरे ते जी बच्चे आखे ही नहीं लगते, बई नहीं लगते तो ये किहड़ा तेरे बच्चों की अकल की दवाई चुकी फिरदा है। कईयां दा उदा ही काम होंदा है, भाजी मेरी तो सेहत ठीक नहीं रहिंदी, भी ये किहड़ा एंबूलेंस लई फिरदा जिहड़ा कहूगा भी नाल बह जा बई। कईयां नूं उदा ही आदत हुंदी है। माइयां नूं वेख्या होना गुरुद्वारे भी जाण, साडी तां बहु इन्नी माड़ी है, की दसीए भैण जी, भी तू आई गुरुद्वारे मत्था टेकना है ते पटवारी वांगू घर का शीशरा खोल के बह चली है। की लेना देना गुरुद्वारे वालियां दा कि तू किदां दी है, तेरी नूह किदां दी है। इनू सतगुरु ने बाणी च इदां भी समझाया है, बहुता बोलन चखण होए। हुण इहदे अर्थ आम करके असीं कीते बहुता बोलना माड़ी गल है, नहीं, इहदा अर्थ ये नहीं है। इहदा अर्थ ठीक है, बाहर मुखी लोग करते भी ने, कदे मेरे वर्गे ने भी किया होना है, पर गुरबाणी दे सिद्धांत मुताबक इहदा अर्थ यह है कि बंदिया जे तू सुखी है तो अपने कर्मा करके है, जे दुखी है तो तभी अपने कर्मा करके है। दूजे दे कर्मा करके ना तुसी सुखी हो सकते हो ना तुसी दुखी हो सकते हो, तो फिर बोलण का की फायदा। हुण आपां रोज़ इत्थे गुरुद्वारे आके कहिए महाराज मैं बड़ा दुखी हाँ, भी महाराज करके दुखी है, नहीं, किदे करके दुखी हैं? गुआंढियां करके, भैणा भरावां करके, नहीं। ये जरूर चेता रखना, सिर्फ समा बदलने की लोड़ है। जदों समा तुहाडे विरुद्ध होएगा फिर की होएगा? लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। जदों समा माड़ा होएगा सब दुश्मन लागू हो जाणगे। लागू होने तो भाव की है? सब एक्टिवेट हो जाणगे, तुहानू दुख देण लई वही जोकां बन जाणगियां। जिहड़े अपने होणगे वो छड्ड के भज जाणगे। ते जदों समा फिर बदलेगा
ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨੈ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਕਸਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਗਿਣੀ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ ਰੋਆ। ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਾਹ ਅਦਕ ਦੁਖ ਜਾਹੀ ਸਰਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਮੋਹੇ ਸਮਾਨਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਲ ਦੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰਜਮੰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਹੇਗਾ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਖੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਪਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇਂਗਾ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਠ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਮਾਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਰਨੇ ਪੈ ਗਈ, ਸੇਠ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਚ ਜੇ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਕਰਲਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। चित मेरे क्यों रोदन ठानो, निज को बड़ धनवंत पछानो। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹੋ ਸੇਠ ਜੀ? ਨਿਜ ਕੋ ਬੜ ਧਨਵੰਤ ਪਛਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਹੋ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਰੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। मैं मर हूँ कर ब्याह बहोरी, भोगवान अंगना औरी। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਠ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੇਠ ਜੀ ਐਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। बिलस बिलासन हवै एहलादो, मुझे बिसारे करे न यादो। ਨਵੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਸ ਬਲਾਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ। मैं पाख्यो सुनिए प्रिय मोरी, तुझ बिन मोहे न पावे औरी। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तू जीवे ते करो बिलासा,
ਨਾ ਤੁਮੈ ਤਜੋ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਖੇੜੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਸਬਾਨ ਮੋਹੇ ਕੋ ਪਿਆਰੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਸ ਬਿਲ ਸੋ ਬਿਬਨਾਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਈ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 400-500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਾਹ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹੋ ਕੰਤ ਮੈਂ ਜਿਉ ਨ ਸਾਚੀ, ਮਰ ਜਾਵੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਭ ਕਾਚੀ। ਆਹੋ ਕੰਤ ਮੈਂ ਜਿਉ ਤਾਂ ਸਾਚੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੇਠ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, माया के 3 नाम, परसू, परसा, परसरा। इस माया के 3 नाम ने, जिवें जिवें आउंदी उवें उवें नाम बदलते तुरे जाते ने। मैं जिस शहर नूं बिलोंग करदा ना, हबोर, उत्थों की एक हकीकत सच कथा है। कदे भी कोई हबोर का बंदा मिलेगा, उन्होंने पुछ लेना भी ये कथा ठीक है। लोगों को सेठ का नाम भी पता है। जो मैं छोटा जिहा सी उदों जिउंदा भी सी, उहदा नाम सी दौलत राम। पर जो जुआ खेडदा सी लोग उन्होंने दौली कहंदे सी। बड़ा वड्डा जुआरीआ, मन्निया पर मन्निया जुआरीआ सी। वो भी बॉम्बे तक खेडण जांदा सी, बॉम्बे के लोग भी उहदे नाल खेडण आउंदे सी। पर ਉਹਦੇ बारे एक कहावत है कि ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੇਠ ਜੀ राम राम आ, ਤੇ ਉਹ राम राम नहीं सी कहता, कदे नहीं सी अगों कहता कि राम राम। जिवें आपां कहने जी सत श्री अकाल जी, अगला भी कहता सत श्री अकाल जी। आपां फतेह बुलाउने, अगला भी कहता फतेह जी। आपां किसी नूं कहिए सलाम, अगला भी कहता वालेकुम सलाम। पर वो एक ऐसा व्यक्ति सी, जदों किसी ने कहना सेठ जी राम राम, वो अगों की कहता सी, कहता सी कह देंगे। एक व्यक्ति ने इस गल का नोटिस ले लिया, कहता सेठ जी राम राम, कहता कह देंगा। उन्हें नोट किया भी अगों ये की बोलता कह देंगा। उन्हें फिर एक दिन रोक लिया,
कहता सेठ जी मैं थानू राम राम कहना तो तुसी राम राम कहण दी थां ते अगों कहने भी कह देंगा, इहदा की अर्थ है? कहता फिर जे तू ये अर्थ पुछने ने ना, एक दिन शाम नूं मेरे घर आवी। कहते बंदा उहदे घर गया, शाम का वक्त सी। कहते उन्हें तिजोरी खोली तो तिजोरी खोल के कहन लगा माया आ सारे नगरी दे लोग तैनू राम राम कहंदे ने। कहता हुण समझ आ गई? कहता नहीं। कहता इसे शहर च लोग मैनू दौली कहंदे सी जदों मेरे कोल ये माया नहीं सी। हुण मैं बन गया सेठ दौलत राम। बड़ी वड्डी ट्रांसपोर्ट है उहदी, बसां दी, बड़े बड़े कारोबार ने उहदे। हुण ते मैनू पता नहीं उहदे बच्चों का की हाल होएगा। साडे नाल दे पिंड च ना उहदी जुआ खेडी गड़वी है सी, मेरे नाल दे पिंड च, जिथों दे स्कूल च मैं पढ़िया भी हाँ थोड़ा चिर। ये सुनते होंदे सी भी उहदे बच्चे आउंदे ने उस पिंड तो उन्होंने कहते भी साडे दादे दी साडे प्यो दी गड़वी दे दिओ, उहदे बदले जो लैना लै लो। क्या पिंड वाले भी जिन्हां दे घर सी वो कहते सी नहीं असी ये नहीं देनी, भी तुहाडे प्यो ने हारी है, साडे प्यो ने जुए च जित्ती है, तो इसकी कीमत कोई नहीं है। तो कहता मैं रोज घर आना, घर आके पानी नहीं पींदा, पहला जुत्ती उतार के तिजोरी खोल के मैं ये सुनिया देना लोगों का कि माया ये सारे नगरी दे लोग तैनू राम राम कहते। मैनू किन्ने कहना सी? जदों मैं दौली सी मैनू कोई नहीं सी कहता। जदों दा दौलत राम हो गया, ये ना सी उहदा। दौलत राम तो अर्थ नहीं भी पैसे वाला, उहदा नाम भी यही सी। तो इस कथा दे विच आउंदा है भी वो घर वाली कहन लगी जी जे ते रही मैं जीउंदी ते तुहाडीआं गल्लां सच्चियां ने कि तुसी मेरे बिना रहिंदे ही नहीं जी, जीउंदे ही नहीं जी, तुसी मर जाओगे जी। पर सेठ जी जिदन मैं मर गई ये गल्लां झूठियां हो जाणियां ने, क्योंकि मैं मुड़ के आना कोई नहीं, तुसी दूजे दिन विआह रचा लेना है। हाँ जी। अस कह मोहे सुनावत प्रीति, हृदय बिखै ठानत विपरीति। इदां दियां गल्लां वो मैनू कहंदी सी मेरी घर वाली। मेरे तो विपरीत उहदे मन विच एक गल बह गई भी मैं मर जाना है, इन्हें नवां विआह रचा लेना है। हाँ जी। ते कै तर्क सुनी मैं जब ही, सह न जाए बहु दुख पाता बही। कहन लगा मैं सचमुच मन करके उस औरत नूं प्यार करदा सी, पर ओदी इदां दी बोली गल एक दिन मेरे मन नूं असर कर गई। कहंदे मैं अपने शरीर नाल एक ऐसा पाप कीता और मैं उन्होंने साबित कर दिता भी नहीं जे तू नहीं रवेगी तो मेरी जिंदगी दे विच कोई दूसरा विआह नहीं हो सकता। हाँ जी। अस को कर्म नैनन नित देखो, मोह मन होवत दगद विशेखो। पर कुदरत ने की खेड खेडी कि मैं अपने शरीर करके ठीक ना रहा, औरत जिहड़ी मेरी सी वो ठीक हो गई। वो ऐसी ठीक होई कि जदों ने वेख्या कि मेरा पति तंदुरुस्त नहीं है तो उन्हें जिहड़े पर पुरख सीगे उन्हां दे नाल रिश्ते बनाने शुरू कर दिते। कहंदा ये मैं पाप अपनियां अखां नाल वेख्या कि जिस इस्त्री दी खातर मैं अपना शरीर खत्म किया, अज उही इस्त्री ने इसे मेरे जिहड़ी वो निष्ठा सी कि नहीं तू ही मेरी सब तो प्यारी औरत है, उन्हें मेरे नाल बेवफाई की तो उन्हें पर पुरखा नाल जाके ते अपने रिश्ते बना ले। ये सब कुछ मैं अपनियां अखां नाल वेख्या, ये पाप। हाँ जी। चिंता तोर दुख मह दिन रहना,
मैं सो दुखी अवर को है ना। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हृदय विचारत हुए न उपाय, सब लोकन ते रहों लजाई। ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲੱਜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਣੇ 'ਚ ਗੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, सुन कै श्री प्रभु बैन अलाए, पूरब जन्म कर्म कर आए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਫੂਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਕਦੇ ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਐਸੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੋਟਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੋੜ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਚੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਖਾ। ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਕਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 100 ਚੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧੋਂਦੇ। ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰੇ ਮਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਠ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਾਂ ਮਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਗਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਆਉਣਾ, ਪਰਾਂ ਮਰ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਭੋਗ ਹੈ।
कि गुरुद्वारे आने वाले किसी बंदे नूं ये गल समझ आई है कि मेरे कर्मां दा भोग है, कर्म जिहड़े पहला काम कीते ने। ते जे आपां चाहुंदे आ मेरे कर्म बदल जाण ते अगों काम ठीक करो। पहला माड़े काम कीते, कर्म माड़े हो गए, अगों फिर माड़े काम शुरू कीते होए ने। हुण जदों असीं चरस्ते च नहाउने आ उहदा अर्थ की है? जिहड़ा चरस्ते विच जाके टूणा करीदा उहदा अर्थ की है? भी उहदे उत्तों दी कोई लंघेगा ते तुहाडा भार उहदे ते चला जाएगा, तुसीं मुक्त हो जाओगे। तो मैं हमेशा बेनती करदा कि मरने के बाद एक गुनाह और करेंगे। कोई बंदा मरन लगा ना तो किसी सियाणे ने पूछया, कहंदा भी पाप कर ले कि अजे कोई बाकी है? कहंदा एक बाकी है। वो कहंदा भी हद हो गई, मरन लगा है तो मरन तो बाद भी एक पाप बाकी है? कहंदा हाँ। कहंदा मरन तो बाद ही करांगा। उन्हें कहा मरन तो बाद कोई पाप नहीं कर सकता, शरीर मिट्टी हो जाता है। वो कहता नहीं, सब पैदल होंगे, हम कंधों पे चलेंगे, मरने के बाद एक पाप और करेंगे। कहता अजे तो लोगों के मोढियां ते चढ़ के जाना है। कहता अजे लोगों के कंधियां ते चढ़ना बाकी है। पाप तो बड़े कीते पर एक अजे होर रहिंदा अजे। सतगुरु ने कहा सेठ जी एक कर्म ने, और ये गल चेते च रखना, साडे दुख ते साडे सुख ये साडे पूर्वले जन्मां दे कर्म ने। कई बंदे इत्थे सुखी ने, ये उन्हां दे कर्म ने। कई बंदे इत्थे बड़े ही दुखी ने, ये उन्हां दे कर्म ने। हाँ जी। तिनको दुख सुख भोगई जो बीजे सो खाए। असल विच दुख ते सुख ये भोगने पैंदे ने, जो बीजे सो खाए। आ जिहड़ा महीना लंघ रहा है ना, इस महीने का पाठ भी यही है, मत्थे जो लिखियास। जो कुछ तुहाडे मत्थे ते लिखे है, जिहा बीजे सो लुणे, जिहो जिहा बीजे उहो जिहा वढना पैना। जेड़े भोग असी भोगते हैं ये साडे पूर्वले कर्मा करके है, जिन्हां ने पहला चंगे काम किए। देखो सीधा सीधा साहब है। मैं हमेशा बेनती करदा, आ जिहड़े तुहाडे हाथ ने ना, ये किसी ज्योतिषी नूं ना विखाया करो। वो तुहाडे इन्हां हत्थां नूं वेख के कुछ नहीं कर सकता। अगर तुसी चाहुंदे हो इन्हां हत्थां नूं वेखना, विखाउणा, समझना, खुद वेखो और बिल्कुल निश्चय करियो, अगर इन्हां हत्थां दे काम चंगे ने तुहाडे कर्म कदे माड़े नहीं हो सकते। ये अपनी जिंदगी च आपे लिख लो। अगर तुहाडे हत्थां दे काम चंगे ने तुहाडे कर्म कदे माड़े नहीं हो सकते, पर जे इन्हां हत्थां दे काम माड़े ने तुहाडे कर्म कदे चंगे नहीं हो सकते। चोरी करन लगिया, हेरा फेरी करन लगिया, किसी दा गल घुटन लगिया, किसी दा हक मारन लगिया, किसी नूं धक्का देण लगिया, ये सोच लेना तुहानूं भी पवेगा। ये जो कुछ हो रहा है ये तुहाडे नाल होना है, क्योंकि कर्म हत्थां नाल ही कीते जांदे ने, पैरां नाल कोई कर्म नहीं कर सकदा। हुण तुसीं कहोगे भी नहीं ऐसा है, जिन्हों रब ने दोवें हथ नहीं दिते वो बच्ची भी कार चला लेंदी है। मैं तो कैसी भी वीडियो वेखी सी भी एक बच्ची पैरां नाल ही उन्हें रोटियां पकाइयां, पैरां नाल ही सारे काम कीते उन्हें। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ ये नहीं है कि रब दी मर्यादा विच कोई विघन पै गया, कोई हनन आ गया ना।
ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ, ਕਲ ਮਲ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਪਾਓਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜਾ ਪਾਓਗੇ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਝਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਉਲਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਲਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਮਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मतलब ऐसी एक परमात्मा ने मर्यादा बधी है कि मैं कहां मैं पाप करके बच जावांगा, नहीं, तो मैं कहां मैं पुण्य कीते ने मैनू कोई फल नहीं मिलेगा, नहीं, तुहाडे कोई फल खो नहीं सकता। इसे करके रब ने की कीता है, तुहाडे हत्थां दे कर्मां दे लेख मत्थे ते लिख दिते ने। तुसीं वेख लो जिवें जिवें दुनिया चलाक होई है उवें उवें सारा कुछ बदल गया। कदे पेपर वर्क हुंदा सी, अंगूठे लगदे सी, दस्खत हुंदे सी, उत्थे बकायदा गवाहियां पैंदियां सी। तहसीलदार विक गए, पटवारी विक गए, पिंडां दे नंबरदार सरपंच विक गए, भैन भरा रिश्तेदार विक गए आपस विच। झूठियां भैन भरा खड़े होके खा गए एक भरावां दी आपस में जायदादां खा लियां। रब ने फिर उहदा अगला तोड़ कट दिता। हुण तुसीं वेख लो हर चीज़ जिहड़ी है तुहाडी फिंगर ते आ गई है, तुहाडी अख ते आ गई है, पासवर्ड आ गए ने। हुण साइबर क्राइम आया कि कोई बंदा तुहाडे अकाउंट चों पैसे कढ लेगा, उहदा भी तोड़ निकल आया, तुहानूं OTP आउंदी है। हर चीज़ दा अगे अगे बदल है। जिवें जिवें बुराई वधदी है उवें उवें इछाई दा स्वरूप भी साडे सामने प्रगट हुंदा है। सतगुरु जी ने कहा भाई दो गल्लां सेठ याद रख, पाप करोगे तो बुरा होएगा, पुण्य करोगे तो भला होएगा। हाँ जी, ब्रह्मादक ते मशक जे आहे, भोगे कर्म कीन जस जाहे। एक छोटे जे मच्छर तो लैके ब्रह्मा वर्गे अवतार तक एक कथा सुनने वाली है। मैं विचों कुछ कथा खा गया, छड़ दी हो है, शायद मैं महसूस किया कि मैं वो अर्थ कर नहीं पावांगा। सतगुरु जी ने समझाया, कहन लगे वेख सेठ, मच्छर तो लैके ब्रह्मा तक, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हुण तुसीं कहोगे जी ते सनातन मत दे बहुत वड्डे अवतार होए ने। हाँ होए ने भाई, पर ये अगे जाके कथा सुनोगे तो तुसी हैरान हो जाओगे भी इदां भी होया। एडे एडे वड्डे अवतार भी जेडे ने
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੌਣ। मैं फिर बेनती करा भी पढ़न की गल जिहड़ी है ना, मेरे एक मित्र सन, उन्हां दा बाईपास होया तो मैं पता लैन गया। मैं कहा भाजी की हाल है? कहंदे हुण ठीक है। मैं कहा पहला की सी? कहंदे पहला जदों कोई पुछदा सी ना भी पाल जी सैर करदे हो, तो कहंदा मैं कहंदा हुंदा सी भी रामू रखिया उहनूं भजाईदा घरों भी जा पार्क दे 2 गेड़े कढिया। मैं कहा हुण? कहता जदों का बाईपास होया आप जाईदा, हुण ठीक है। साडी भी हालत है। पाठ करते हो? हाँ हाँ भाई जी रखे ने, पैसे ही इन्ने ने। एक बाबा लै आंदा, एक बाबे नूं पढ़न वाला एक भाई भी लै आंदा। मैं तो ऐसे घर भी एक बारी जा आया। मेरा ख्याल है भी कई 100 करोड़ की कोठी होएगी, इंडिया गेट के लागे ही है। ज्ञानी जी साढ़े घर बाबा जी पक्के ही ने, पर अगली गल सुन के दुख होया। कहते सी भाई जी नूं ना पिछों पौड़ियां ते उधर रस्ता बना के दिता है, और कहा बाबा जी तुसी फ्रंट गेट तो नहीं आउणा। भी मता कोई वेखे भी भाई इन्हां दे घर पाठ करन जा रहा है, उन्हां दा मतलब सी पिछले गेट तो आओ, उत्थे अपना राम राम वाहिगुरू वाहिगुरू करो तो उत्थे ही जाओ। असी बाणी पढ़ते नहीं, असी बाणी पढ़न वास्ते ग्रंथी रखे हुए ने, पाठी सिंह रखे हुए ने। पर जिदन आप बाणी पढ़ोगे तो फिर पता लगेगा कि गुरबाणी कली रब्बी सिफत सलाह नहीं है, ये विच हिस्टरी भी है, जिन्हों इतिहास कहते हैं। ये विच साइंस भी है, ये विच ज्ञान विज्ञान भी है, ये विच टैक्नोलॉजी दीयां गल्लां भी हैगियां ने, ये विच आकाश लोक दीयां गल्लां, पताल लोक दीयां गल्लां, मात लोक दीयां गल्लां भी हैगियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ रोज जिंदगी ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ये संसारे के कुटुंब जो मित्र भाई दीसै मन मेरे ते सब अपने स्वाय मलासा। आ जिन्ना तेरा जाम धाम है ये ते अपने स्वार्थ करके है। जित दिन उनका स्वभाव होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। जिन्ना चिर तू लोगों के काम करेगा लोग तेरे को आउणगे, जिदन तू काम करनों हट जाएगा लोग तेरे को नहीं आउणगे। तो जे ये गल गुरबाणी दी ना समझ आवे तो किसी एक्स मिनिस्टर के घर चले जाओ। एक्स मिनिस्टर वो ना वे कि रूलिंग पार्टी का होवे ना, उस पार्टी का होवे जिहड़ी पार्टी भी वो पुराने ट्रक वांगू किते जाड़ च खड़ी होवे, जिहड़ी पार्टी भी फेल हो गई होवे ते ओदा मंत्री घर बैठा होवे तो उन्होंने पुछियो भी सुनाओ जी की हाल है, वो कहेगा बुरा हाल है। कदे इस बूहे अगे लाइनां लगदियां हुंदियां सी, कदे इत्थे घर च रौनकां हुंदियां सी, ते हुण कहंदा हुण तो कोई पुछण भी नहीं आउंदा। पुछो की हो गया तुहानूं, की तुसी अपना नाम बदल लिया? कहेगा नहीं। की तुसी अपना सुभाव बदल लिया? वो कहेगा नहीं। फिर होया की है? वो कहता पावर सी चली गई,
ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਦੂਰੋਂ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਉਦਣ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛਰ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਜੇ ਅਹੀ, ਭੋਗੈ ਕਰਮ ਕੀਨ ਜਸ ਜਹੀ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੈਨ ਜਸ ਕਸ ਕਰਮੰ ਕੀਨੋ, ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਛੁਟਤ ਨਹਿ ਚੀਨੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕਰਤੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਛੱਡ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ। ਜੋ ਭਰੇ ਗਏ ਸੋ ਭਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।